Next one, convolution of discrete time signals. Discrete ante instead of t we replace by n. X of n ki y of n ante here to the input we give unit impulse as input. That means x of n is equals to delta of n అయింది అనుకోండి, then y of n is equals to h of n. When x of n is equals to delta of n, y of n is equals to h of n. If we shift by time, if we give some shift, the same shift will be appeared in the h of n minus k. Multiply both sides with x of k. Now apply summation on both sides, that is k is equals to minus infinite to plus infinite. There we have applied, that means in continuous we have applied tau is equals to minus infinite to plus infinite with integral. Because that is a continuous got we have applied integration. It is a discrete means, so we apply summation on both sides. K is equal to minus infinite to plus infinite. Again this is defined at n minus k is equal to 0 means k is equals to n. If I replace here, this whole thing is equals to x of n. This whole thing is taken as y of n. Therefore y of n is equal to summation k is equal to minus infinite to plus infinite x of k into h of n minus k. Here output system is equals to impulse response of h of n and input x of n. That is equal to convolution of sum of sequences. మనం కంటిన్యూస్లో ఉంటే సీక్వెన్స్ అనం, డిస్క్రీట్లో ఉంటే సీక్వెన్స్ అంటాం. sum of sequences of x of n and h of n. Here y of n is equals to x of n convoluted with h of n. Again here we don't use graphical convolution, just will take using formulas. Here find y of n when x of n is equals to h of n is equals to u of n. From formula, that is y of n is equals to summation k equal to minus infinite to plus infinite x of k into h of n minus k. That means n is replaced by k, that means u of k. Sum ranges from minus infinite to plus infinite. H means that is also equals to u of n minus k. Then ఇక్కడ u of k అంటే ఏంటి, u of k ఈక్వల్స్ టు 1 ఫ్రమ్ k greater than or equals to 0. Similarly u of n minus k equals to 1 from n minus k greater than or equals to 0. We have to take the limits of k, means n greater than or equals to k or k less than or equals to n. Here this is from 0 to infinite, this is from minus infinite to 0. So this can be written as 0 less than or equals to k less than or equals to infinite. By comparing both, ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది కామన్, దిస్ ఈజ్ మైనస్ ఇన్ఫినిట్ నుంచి స్టార్ట్, ఇది 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే లోయర్ లిమిట్ ఈజ్ కామన్ 0. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఎన్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫినిట్ మీన్స్ హయ్యర్ లిమిట్ ఈజ్ ఎన్ఏ కదా. సో ఎందుకంటే ఎన్ తర్వాతనే ఇన్ఫినిట్ వస్తుంది, సో హయ్యర్ లిమిట్ ఈజ్ ఎన్. సమ్మేషన్ 0 to n, u of n అంటే ఇట్స్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 1, u of n మైనస్ k అన్న 1. నౌ సమ్మేషన్ ఆఫ్ 1 మీన్స్ ఇక్కడ చూస్తే 1 ఎన్నిసార్లు వచ్చింది, k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర k ఈక్వల్ టు 1, k ఈక్వల్ టు 2, అట్లా n టైమ్స్ వచ్చింది. సమ్ ఆఫ్ n వన్స్ ఈక్వల్స్ టు n కదా, 1 plus 1 plus first time, second time, third time up to nth time. This is equals to n, but k is equal to 0 దగ్గర కూడా ఒకసారి ఉంది కదా, కాబట్టి 1 plus n. Here 1 plus n into 1 means 1 can be written as u of n కదా. Next find y of n. X of n is equal to 0.8 whole power n into u of n. H of n is equal to 0.4 whole power n into u of n. Again y of n is equals to summation k equal to minus infinite plus infinite x of k means 0.8 whole power k, where sum ranges from 0 to infinite. Again 0.4 whole power n minus k, h of n minus k, 0.4 whole power n minus k. Again n minus k means minus infinite to n కాబట్టి so sum ranges from 0 to n. ఇక్కడ నుంచి చూస్తే దిస్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ k, సో 0.4 హోల్ పవర్ n అని కాన్స్టెంట్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది. 0.8 హోల్ పవర్ k ఇంటూ 0.4 whole power minus k. 0.4 whole power minus 1 can be written as inverse 0.4 whole power k. This is equals to 2k. Sum ranges from 0 to n 2 power k. ఈ ఫార్ములా ఆల్రెడీ we have discussed in energy and power signals. From there we have written this formula. Check out there this formula.
One more problem. X of n is equals to h of n is equal to a power n into u of n. Y of n ఫార్ములా ఏంటి మైనస్ ఇన్ఫినిట్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిట్. బట్ u of n అంటే ఒకదానికేమో u of k కాబట్టి 0 వస్తుంది, ఇంకోటేమో u of n మైనస్ k కాబట్టి ఇంకో లిమిట్ n వస్తుంది. ఏ పవర్కి ఏ పవర్ n మైనస్ k, ఏ పవర్కి ఏ పవర్ మైనస్ n ఆన్సర్ ఏ పవర్ n వస్తుంది. సమ్ అనేది k వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది. ఏ ఆఫ్ n అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి కాన్స్టెంట్ బయటకు వస్తుంది ఏ పవర్ n. ఇక్కడ సమ్ అగైన్ రేంజ్ చేస్తున్నాం 1 + 1 + 1 + అప్ టు n టైమ్స్. దిస్ హోల్ థింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n plus 1 a power n into u of a power n into n plus 1 can be written as u of n. This is a repetitive question from last few years in every exam. If y of n denotes the convolution of h of n and g of n, where h of n is equal to 1/2 whole power n into u of n, g of n is a causal sequence. Causal sequence అంటే మీనింగ్ ఏంటిది? ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ ఇన్ ద రైట్ సైడ్. మీన్స్ ఇది u of n అన్నట్టే కదా, ఓన్లీ రైట్ సైడ్ మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ y of 0 equals to 1, y of 1 is equals to 1/2, find g of n అన్నారు. ఫస్ట్ y of n is equals to convolution of these two, h of n convolution with g of n. ఫార్ములా ఇదే కదా, సమ్ 0 to n అన్నాం. ఎందుకు అంటే ఇది u of n, కాజల్ సీక్వెన్స్ అంటే కూడా u of n. మీరు ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం చూస్తే u of n తీసుకున్నప్పుడు సమ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? 0k ఇన్ఫినైట్ వరకు వచ్చింది. దీనికేమో మైనస్ ఇన్ఫినైట్ లెస్ దెన్ కే లెస్ ఎన్. సో సమ్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ 0 to n కదా ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ హెచ్ ఆఫ్ కే జీ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ కే. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే హెచ్ ఆఫ్ 0 రాసుకోండి. ఫస్ట్ రాస్తే 1/2 హోల్ పవర్ 0 అంటే ఎంత? 1 కదా. నెక్స్ట్ హెచ్ ఆఫ్ 1 రాయండి. 1 రాస్తే n ఈక్వల్ టు 1 అంటే 1/2 హోల్ పవర్ 1 మీన్స్ 1/2. n ఈక్వల్ 2 తీసుకుంటే 1/2 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ జీ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఏంటిది? ఇట్ ఈస్ ఏ యూ ఆఫ్ ఎన్ మీన్స్ ఇట్స్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 1 కదా ఫర్ n గ్రేటర్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసులో ఏమి ఇచ్చారు? y ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఫస్ట్ కేసులో ఏంటి? k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే y ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ ఆఫ్ 0 ఇంటూ g ఆఫ్, ఇక్కడ k వాల్యూ ఎంత? 0, n మైనస్ 0. బట్ ఇక్కడ n వాల్యూ కూడా ఏం తీసుకున్నాము? 0 కాబట్టి 0 మైనస్ 0 అంటే ఎంత? 0 వస్తుంది. y ఆఫ్ 0 వాల్యూ క్వశ్చన్లో ఎంత ఇచ్చిండు? 1. ఇక్కడ హెచ్ ఆఫ్ 0 ఎంత వచ్చింది? 1. దెన్ ఫ్రమ్ హియర్ వీ హ్యావ్ డన్ g ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. నెక్స్ట్ కేసు ఏంటి? y ఆఫ్ 1 కావాలి. 1 కావాలి అంటే ఏం చేస్తాం? దిస్ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఫస్ట్ k ఈక్వల్ టు 0 ప్లేస్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 రీప్లేస్ చేస్తాం. ఫస్ట్ 0 పెడితే హెచ్ ఆఫ్ 0 ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎన్ వాల్యూ ఎంత? 1 మైనస్ ఇక్కడ కే వాల్యూ ఎంత? ఫస్ట్ కేసులో 0నే కదా ప్లస్ నెక్స్ట్ కేసులో ఫస్ట్ 0 ప్లేస్ చేసినాం. నెక్స్ట్ కే వాల్యూ ఎంత? 1 కదా కాబట్టి హెచ్ ఆఫ్ 1 ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎన్ వాల్యూ ఎంత? 1. ఇక్కడ నుండి కే వాల్యూ కదా, కే వాల్యూ ఈజ్ హయ్యర్ వాల్యూ 1 కాబట్టి 1 మైనస్ 1 వచ్చిందా? హెచ్ ఆఫ్ 0 జీ ఆఫ్ 1 ప్లస్ హెచ్ ఆఫ్ 1 ఇంటూ జీ ఆఫ్ 0 వేర్ y ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/2. హెచ్ ఆఫ్ 0 వాల్యూ ఎంత? 1. జీ ఆఫ్ 1 వాల్యూ తెలీదు. నెక్స్ట్ హెచ్ ఆఫ్ 1 వాల్యూ 1/2. జీ ఆఫ్ 0 వాల్యూ ఎంత? 1. ఫ్రమ్ హియర్ వీ హ్యావ్ టెన్ జీ ఆఫ్ 1. నెక్స్ట్ y ఆఫ్ 2 వాల్యూ కావాలి. మీన్స్ సమ్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ 0 to 2 అంటే ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ కేసులో హెచ్ 0 g of n minus 0 plus h of 1 g of n minus 1 plus h of 2 g of n minus 2 ఇట్లా రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? n వాల్యూ ఏం రీప్లేస్ చేయాలి? 2తో రీప్లేస్ చేస్తే 2 మైనస్ 0 2, 2 మైనస్ 1 1, 2 మైనస్ 2 0. ఆల్రెడీ y ఆఫ్ 2 వాల్యూ ఇచ్చారా క్వశ్చన్లో? ఇవ్వలేదు. y ఆఫ్ 2 అట్లా వదిలేసండి. h ఆఫ్ 0 వాల్యూ 1, g ఆఫ్ 2 వాల్యూ ఆల్సో నాట్ గివెన్. నెక్స్ట్ హెచ్ ఆఫ్ 1 వాల్యూ 1/2, జీ ఆఫ్ 1 వాల్యూ 0. నెక్స్ట్ హెచ్ ఆఫ్ 2 వాల్యూ మీన్స్ 1/4. నెక్స్ట్ జీ ఆఫ్ 0 మీన్స్ 1. ఆల్ దీస్ ఆర్ రీప్లేస్డ్. మరి ఇక్కడ y ఆఫ్ 2 తెలియాలి. అజ్యూమ్ సమ్ వాల్యూ యాజ్ 1/2 అని అజ్యూమ్ చేయండి. చేస్తే 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీ ఆఫ్ 2 ప్లస్ 1/2 మీన్స్ జీ ఆఫ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4. హియర్ మనకి ప్రాబ్లంలో జీ ఆఫ్ 1నే అడిగారు, బట్ లేటర్ మీ దే ఆస్క్ ఫర్ జీ ఆఫ్ 2, అందుకనే అజ్యూమ్ దిస్. లేదు వాళ్ళు క్వశ్చన్లో ఇచ్చారనుకోండి, సపోజ్ y ఆఫ్ 2 ఈక్వల్ టు సమ్ 3/4 అని ఇచ్చారనుకోండి, దెన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1/2 యూ కెన్ టేక్ 3/4. సో ఇన్ దిస్ వే సాల్వ్ ది క్వశ్చన్.
perform linear convolution between x of n and h of n, where x of n is equal to 1 to 3 to h of n is equal to 1 to 3. ఇక్కడ రాయొచ్చు, ఇట్లా అయినా రాయొచ్చు. లైక్ ఇక్కడ h of n, ఇక్కడ x of n. హియర్ x of n ఏముంది 1 2 3 2, h of n ఏముంది 1 2 3. మల్టిప్లై దీస్ టూ 1 2 3. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6. First, second, third, fourth, fifth. Add 1, 2 plus 2, 4, 3 plus 4 plus 3, 10, 2 plus 6 plus 6, 12 plus 2, 14, 4 plus 9, 13, 6. In any way we can perform the linear convolution. Here number of samples are 1 2 3 4 5 6, that is equals to n1 plus n2 minus 1. 4 plus 3 7 minus 1 6. Or question can be given in this way: find x of n and h of n. First ఇక్కడ ఏం లేదు అంటే 0 అన్నట్టే కదా, 0 ఈజ్ ఇండికేటెడ్ బై యారో. హియర్ ఇట్ ఈస్ -1. ఇక్కడ 0 కన్నా లెఫ్ట్ ఉన్నాయంటే దట్ ఈస్ -1 కాబట్టి దట్ ఈస్ 2. రైట్ సైడ్ అంటే ప్లస్ వాల్యూస్ కాబట్టి 1కి ఎంత ఉంది 1. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 2కి ఎంత ఉంది 3. సిమిలర్లీ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్కి వచ్చేసరికి 0 ఉందా లేదు, సో 0 0. ఇది ఏంటి n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నట్టే కదా, 1కి 3. హియర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 4, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 మీన్స్ 2. Again perform the linear convolution. 6 8 minus 3, 4 minus 4 plus 3, 4 minus 2 plus 9, 12 minus 2. Sorry, here it is 2 1s are plus 2 kada, so answer is plus 14. 6. In this way, this is for 2 marks question. In this way we can perform the linear convolution.